सत श्री अकाल। टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला ते हाज़र हाँ टीवी पंजाब की एक खास पेशकश जस्टिस नो योर लीगल राइट्स प्रोग्राम दे नाल। ते इस प्रोग्राम दे विच अज असीं चर्चा करांगे तलाक दी। जी हाँ, बेहद पेचीदा मामला है क्योंकि अजकल तलाक काफ़ी ज़्यादा वध गए ने। कोर्ट कचहरियां दे चक्कर कई लोगों दे लग रहे ने, पर ये जो प्रोसीजर है जिसका नाम सुन के ही शायद लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हुण कोर्ट कचहरियां दे विच चप्पलां घसाउणियां पैणगीਆਂ, पर हुण अजिहा नहीं होवेगा। हुण प्रोसीजर जो है वो आसान भी हो चुका है। फिलहाल मैं इत्थे पहला ही स्पष्ट कर देवां कि साडा मोटिव कोई तलाक नूं प्रमोट करना नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो है ये बेहद खूबसूरत रिश्ता है और इसनूं निभाया जाना चाहिए है। चंगी तरह प्यार दे नाल ही इसनूं अगे वधाउणा चाहिए है। पर जेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, जेकर तुहानूं किसी तरह की इस रिश्ते नूं निभाउण दे विच दिक्कत आ रही है, तां तुसीं पहलां ही तलाक केस दे नाल जूझ रहे हो या तुहाडा कोई करीबी इस मामले दे नाल जूझ रहा है, तो अज दा प्रोग्राम तुहाडे लई बेहद खास रहन वाला है। इस दे विच असीं बहुत सारे नुकते जो कि तुहाडे लई जरूरी भी ने वो लैके आए हैं और इस मामले के उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए मेरे नाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट परमिंदर सिंह ढींडसा जी मौजूद ने। परमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा टीवी पंजाब। धन्यवाद जी। परमिंदर जी, असी जिस तरह आम ही हुण देखते हैं कि तलाक का प्रचलन जो है ये काफ़ी वध चुकिया है। केसिस बहुत ज़्यादा हुण नज़र आउंदे ने, किते ना किते मिसअंडरस्टैंडिंग या ये कह सकते हैं अजकल दोवें कपल जो ने वो वर्किंग हो चुके ने। पहलां दी गल कुछ होर हुंदी सी, पहलां इस चीज़ नूं बहुत नैगेटिव मन्निया जांदा सी। तलाक शब्द बहुत जल्दी किसी के मूँह चों सुणन नूं मिलदा नहीं सी। जदों गल हुंदी भी सी तां घर दे शर्म महसूस करदे सी, चाहे कुड़ी दी गल होवे चाहे मुंडे दी गल होवे। परिवार विच बैठ के ही मसला हल करन नूं तरजीह दे दिंदा सी या पंचायतां सुलह सफाइयां करवा दिंदियां सी। हुण तां विआह हुंदा है, 3 महीने बाद ही तलाक दे केस लग जांदे ने। हालांकि प्रोसीजर की जो गल कर लीए तो 1 साल का प्रोसीजर है केस लगाउण दे विच भी। ते अज इसे ते विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे दर्शक भी इस मामले दे विच सवाल जो ने वो जानना चाहुंदे होणगे। तो सब तो पहला असीं यही जानना चाहांगे कि तलाक आखिरकार हुंदा किन्नी तरह का है और सब तो ज़्यादा चुनौती जो आती है या सब तो ज़्यादा मामले जो सामने आउंदे ने वो किहड़े मुद्दिआं नूं लैके सामने आउंदे ने? देखो, जिहड़ी तां तुसीं गल कीती है डाइवोर्स की, डाइवोर्स 2 तरह के होंदे ने जी। एक तो हुंदा जदों हसबैंड वाइफ दे विच डिस्प्यूट है ते वो इस पोजीशन ते नहीं जांदे भी इहनूं बैठ के सैटल कर लिया जाए जी। ते उहनूं उस जदों कंटैसट होकर केस चलदा वो अंडर सैक्शन 13 डाइवोर्स फाइल किया जाता है। उहनूं जेकर असीं मैच्योर की गल करिए तो उहनूं साल लग जाते हैं, क्योंकि जिहड़ा साडा जुडिशियल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। नंबर ऑफ जिहड़ी पेंडेंसी केसिस की बहुत ज़्यादा है तो कई बारी तो 5-5 साल 7-7 साल भी लग जाते हैं डाइवोर्स होने नूं। वो भी जो फाइनल स्टेज आती है तो जुडिशियल अफसर की मर्जी है भी उन्हें तलाक करना भी है कि नहीं करना जी। वो ये भी कह सकते हैं भी जो केस है डाइवोर्स वास्ते फिट नहीं है तो तुहानूं फरदर वो अपील में जाना पैंदा, तुहानूं हाई कोर्ट जाना पै सकदा, सुप्रीम कोर्ट तक तुसीं केस नूं कंटैसट कर सकते हो। सो जिहड़ा तो है कंटैसटड केस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बड़ा लंबा समा लग सकता है। तो ਜਿਹੜਾ दूसरा वे आउट है भी ਜਦੋਂ लिटिगेशन चलती है, लिटिगेशन के दौरान कई बार उन्होंने FIRs लॉज हो जांदियां ने, कोई खर्चिਆਂ ਦੇ केस लग जाते हैं तो पार्टियां फिर अल्टीमेटली एक मैराथन दौड़ी है भी ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ जी ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ कर लीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ केस ही एक ਅਜਿਹਾ केस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। फिर वो कहते हैं भी इनू सैटल कर लीए तो 13B के थले म्यूचुअल कंसेंट नाल डाइवोर्स फाइल हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ आफ्टर द मैरिज 1 ईयर होना चाहिए, सैपरेशन होनी चाहिए है, उस तो बाद डाइवोर्स का केस फाइल होंदा तो फिर जो पहला प्रोविजन ये सीगी भी ये जो असी फस्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है दोनों पार्टीज़ की, उस तो बाद 6 महीने का पीरीयड होंदा, उन्होंने कहते कूलिंग पीरीयड, तो जो वो रखा तो इस करके गया सीगा भी जो दोनों पार्टीज़ के विच जेकर किते कोई सैटलमेंट के चांसिस होण भी जिहड़ा विआह बड़ा पवित्र रिश्ता है भी ये टुटे ना, तो इस गल करके उन्होंने सैटलमेंट वास्ते उन्होंने रखा सीगा। लेकिन कई बार असीं देखते हैं भी आपस के कन्फ्लिक्शन ही इन्नी ज़्यादा होंदी है तो लिटिगेशन इन्नी ज़्यादा लंबी हो गई होंदी है, आपस में इकट्ठे होने का कोई चांस नहीं होंदा। लेकिन उन्होंने केसिस के भी उन्होंने 6 महीने की वेट करनी पैंदी सीगी तो वो वास्ते फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवीं गाइडलाइनस ले डाउन कीतियां। जजमेंट के विच आया भी ये जिहड़ा 6 महीने का पीरीयड है ये मैंडेटरी नहीं है, इनू तुसीं खत्म करा सकते हो। तो जदों तुहाडे विच उन्होंने कुछ सर्टन कंडीशनस ले डाउन कीतियां, जेकर कोई पार्टी फॉरन रह रही है जां तुहाडी
ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਮਨੀ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਲਾਸਟਲੀ ਰੈਜ਼ਾਈਡਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਜਲੰਧਰ ਹੋਇਆ, 1 ਤਲਾਕ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੜਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟਲੀ ਰੈਜ਼ਾਈਡਡ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਰੈਜ਼ਾਈਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਲਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ NRIs ਦਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੋਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ PR ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਥਰੂ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੀਗਲੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 40 ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ 3 ਕੋਰਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਫੌਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ FIR ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ FIR ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਗੈਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹਦੀ FIR ਵੀ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 406/98 ਦੀ FIR ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 406/98A ਦੀ FIR ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਪ ਟੂ 7 ਈਅਰ ਹੈ, ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ। ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 406 498 ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲੜਕੀ ਜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 125 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6-7 ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਪਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੀਡੀਲੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੜੇ ਘਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FIRs ਵੀ ਲੌਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 125 ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 13 ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਵੋਰਸ
ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 13 ਥੱਲੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, 13B ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤੇ 12 ਵੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਲੜਕਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਫਰਾਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾਂ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਰਦਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤੇ 12 ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮੇਨ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 494 ਥੱਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਫਿਰ 420 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 420 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਸਟਡੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਫੌਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਬੱਚਾ ਪਲ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी, और कई केस तो इदा दे भी होंगे ने वकील साहब के हसबैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया और बच्चे जो ने वो जवान हो चुके माँ दे नाल ही रह रहे ने, तो कि वो बच्चे अपने पिता की जायदाद दे विच मतलब अपना अधिकार मंग सकते हैं, हालांकि उसके पिता का भी दूसरा विआह हो चुका है। मैं तुहानूं दसां भी जिहड़ा ना ये तुहाडा सवाल बड़ा वधिया है, तलाक हमेशा माँ बाप पति पत्नी का हुंदा, बच्चियां दा उहदे च तलाक नहीं हुंदा किसी नाल। जी जी, बच्चियां वास्ते दोनों ही नैचुरल पेरेंट्स हुंदे ने और बच्चे का बाप की जायदाद दे विच उसे तरह ही हक हुंदा जिस तरह वो पहला रहिंदा है जी। सगों जेकर कोई इलैजिटिमेट चाइल्ड भी हो जाता है, नजायज़ औलाद भी हुंदी है, ਉਹਦਾ भी पूरा राइट है, ਉਹਦਾ भी कोई हक मार नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का कसूर ਉਹ 'ਚ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ जी। ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਹਰ ਮਦਰਸ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। मतलब उसਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ 13-20 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਟਾਰਨੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।